Okay, ma'am. We'll start the class now. We have been looking at Linux shell commands. We have seen the most common shell commands up to command number 30, date, up to date. Date will display date and time in Linux. There is no time command for displaying time in Linux. You issue the date command, you will get date and time. Then we move on to CC. You have used this command. Do you remember? You have to get it from what? Ubuntu archive through the apt-get sudo apt-get install gcc. That is the command we use to install cc command. CC is C compiler. CC stands for C language compiler. You can write a C program and compile it using CC command. VI is visual interface. It is a full screen editor. It is the first full screen editor available for any computer on earth, because all the editors were editing only single line in the previous times. Edlin and all line-based editors were superseded by VI, visual interface. It was created by one of the most popular persons in computer world. It was created by the person who was in the university, and he came out and created Netscape Navigator, a browser which became Firefox in the present world. Okay, Netscape Navigator was handed over to a consortium, non-profit consortium. This consortium converted it into a browser and named it Firefox. Firefox browser was created by the same person who created VI editor. VI for visual interface, full screen editor. Okay. Then Emacs. Emacs is also one of the full screen editors, whereas it is a bit, what you can say, it's like a programming environment. It's more like a programming environment. It can learn from your activities. Artificial intelligence. It has got artificial intelligence. Okay. And it's written in a language called Lisp. 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 Lisp is the de facto programming language for AI, artificial intelligence. And it was created by Richard Stallman, the person we told you yesterday about creating FSF, Free Software Foundation. The same person created this Emacs editor. Then gedit. Gedit is the common editor we use nowadays. It is like Notepad on Linux. We have Notepad in Windows, and the equivalent on Linux is gedit. Okay, it's the simplest editor for any text or program. Then UserAdd, UserDel. These two are for adding new users. UserAdd will add a new user, whereas you should be a super user. You cannot be a normal user and add another person. You have to be a super user. It's like adding a person to a group. If you are a member of a group, you cannot add anyone else to the group. If you are an admin, you can do that. Similar to that, UserAdd will work only if you are in the root privilege mode or admin mode. It will add a new user, and UserDel will delete a person. Delete a person from the given login system. Then password. Pass WD. It's not word. WOR is not there. Pass WD. Password. This will change the password for the current user, which is ourselves, or for somebody else. If you specify the name after password command. Then Su for super user. Su for super user. Okay, if you wish to become super user, you can specify Su. Then it will ask you for the password. Similar to sudo, whereas sudo is meant for executing a single command. Sudo will execute a single command in super user mode, whereas su will make you de facto super user. You will become super user, just like Spider-Man. Spider-Man would be a normal person under normal conditions, whereas he would become a superhero during certain conditions. Similar to that, you would be a normal person in the terminal. Issue su command, you will become root user. You can do anything on the Linux system. Then sudo is meant for executing a single command on Linux terminal as root user. Okay, you will have higher privilege for executing a single command. That is the reason why we issue sudo apt-get install
GCC or banner, anything. Because installing a new program requires super user privileges. Okay. Then cal for calendar. Cal for calendar. You have used it for displaying the calendar for present month. During practical, I used it. Cal for calendar. Then BC, binary calculator. The other name for BC is calc. You can say calc or BC, whereas we use only BC as a name. You have used it. BC was used for doing calculations. Then cron. You have not been told of cron. What is cron? Cron. Any idea? Watch with high precision is called chronometer. Chronometer. Normally, we say ammeter measures current, voltmeter measures voltages. Similar to that, chronometer. என் புது அட்ரஸ் அவங்க கிட்ட போயிடுச்சு அவங்க கிட்ட chronometer. Chronometer stands for a device which measures time. Normally we call it watch. Chronometer is the proper name for a watch. Okay, chronometer. Chronograph. You would have seen timeline. In history, you would be looking at a timeline. Chronograph, chronometer. Chrono means time related. Chron can run a particular command at particular timings. It's similar to our alarm. In alarm, you say you type certain message and place it in the cupboard. Then when the time arrives, it will wake you up. Similar to that, this cron will run certain commands at specified times. Okay, you can specify the time interval. It will run the command. It run the given command at specified time. Then awk said. These two were used by you during practical. Do you remember? Awk said. For filtering, text filtering. You said there can be substitution. Yes for substitution. P for printing. D for deletion. No idea. Arc is also one of the filters. Then which will give you the location of a file. Which sh. If you are seeking to know where a file is located, you can say which followed by the command name. It will give you the full path of the command. Which. Then file space any file will give you the type of file. File space friends.txt will say it's an ASCII text file. File space a.out it will say it is binary executable file followed by certain L32, L64 something like that. Okay. Then file command will give you the type of file we have in our hands. Okay. Then what are the new commands we have seen now? CC, BI, MAX, gedit, useradd, userdel, password, sudo, cal or BC, cron, awk, sed, which, file. Can you repeat? CC, BI, MAX, gedit, useradd, userdel, password, sudo, cal or BC, then cron or sed, which, file. Okay, these were the new commands. Then we will start with the 64th command. 10 minutes. TR for translate. You can substitute one letter for another letter. You have used TR during practical. No? Yes? No. I have shown you, whereas you did not use it because TR was not in the practical list. Okay, TR will substitute one letter for another. Yes? Okay. Okay, ma. Whereas you can say you can substitute one letter for another. You can substitute one letter for another letter. Then CHO, change ownership. Change ownership. A file may belong to me, whereas I can change its ownership to somebody else and group to some other group. Then chmod. We have used it. Chmod 755 followed by add.sh.
sub.sh, any shell script or other file can be made executable using ch mod command. You can change file permission. We said there are three groups, three types of users and three groups of permission. What are the three types of users? No idea? User, group, others. You go. User, group, others. What are the three types of permissions? RWX. Read, write, execute. Three types of users. You go. User, group, others. RWX. Read, write, execute. Okay. And the number value for read, write, and execute is 421. 421. Okay. CH1 is associated with all these parameters. Then group add, group del, similar to user add and user del. We have group add and group del commands for creating and deleting groups. Okay, then grep. Grep was used by us. Grep has got three different versions. One is normal grep, other one is e grep, the other one is f grep. We have used all the three forms of grep. Grep is meant for fetching a particular string from a file or from standard input or the keyboard. Okay, grep. Okay, it will show you where a particular string occurs. It will search a file and show you where the string occurs. Then test. Test will test whether a file exists or not. Or it test the file and say whether a particular permission is available or not. If we have not used if or for in shell scripting, normally we would be using all these if and for programming in shell script. This year we have reduced the syllabus, reduced the content. Therefore, we have not used it. If is meant for making decisions. If a particular condition is true, execute this portion. If not, elif. Elif. Elif stands for else. Otherwise, you have to execute this portion. If this is not suitable, else. The last will be else. Then 5. 5 will be the ending of if. 5. Fi. If 5. Okay. Normally 5 stands for what? In English, when you say 5, what is it? அப்படின்னு சொல்றோம்ல 5 FIE 5 5 FIE 5 stands for அந்த 5 கிடையாது FIBE 5 கிடையாது 5 FIE there is a 5 called FIE 5 on you. If somebody says 5 on you, it's shame on you. It's unworthy of a person. Similar to 5. Whereas FI, here we end if command with 5. Then while, for, these two are looping commands. We will not be deliberating much upon this. We are going to look at the similar loops in JavaScript and Java. JavaScript, Python and Java. Therefore, we will be reserving these for the later portion. Okay. These are loops. Loops run around. Loops run around for few cycles and then produce results. Then tree command. Tree. We have used tree in Linux. In Windows. Whereas in Linux it was available. Right now tree command may not be readily available. We have to install tree. Sudo apt-get install tree. That is the command for installing tree. Then C++. Similar to C++, C++ will compile C++ source code file. Any file with CPP extension can be compiled using C++ command. Then export. It's like set. In Windows, we use set command for setting value. Similar to that, export will set the value in shell environment. Export. Then clear. CLS. It's similar to CLS. Clear the display. When you are typing in a terminal, you may wish to clear the display portion of the terminal. You could say clear. PS. Process list. PS for process list. Okay. Whatever process is running, similar to the file list, LS displays file list. PS will display process list. Whatever process is running on our computer, process is a program. Okay, we get it through task manager in Windows. Whereas in Linux, we can get it using PS command. Okay. Then kill. If you wish to terminate a process, in Windows, we would right click on the process, say end task. Whereas in Linux, we can say kill followed by process ID. Each process will have an identifier 630, 745.
a number would be displayed along with the process. You have to specify the process ID for filling the process. Okay, here. With this, we will close theory portion. What are the other commands we have covered now? tr, chon, chmod, groupad, groupdel, break, test, if, while, for, tree, C++, export, clear, ps, kill. Okay, we will repeat. tr, chon, chmod, groupad, groupdel, break, test, if, while, for, tree, C++, export, clear, ps followed by kill, terminate, terminator, killer. Okay. With this, we will close theory portion. We'll go to MCQ. Then, yes. பிள்ளைங்களா இது நம்ம முடிச்சிட்டோம் நேத்தி 261 270 முடிச்சாச்சு. இப்போ வந்து what is the purpose of modulo operator in JavaScript? இது நம்ம எப்படி போட்டு பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப நார்மலாவே பார்க்கலாம். பிளாக் மோட்ல ரொம்பவும் இருக்கு. நம்ம அப்புறமா பார்க்கலாம். what is the purpose of modulo? அது மாடியூல்னு போட்டுருக்காங்க, அது தப்பு. பெர்சன்டேஜ் வந்து மாடுலோ ரிமைண்டர்னு பேர். MODULO வரணும். ஆனா நம்ம அதை பத்தி கவலைப்பட வேணாம். நம்ம முதலே சொல்லிட்டோம், மார்க் போடுறவன் சொல்றதுதான் மந்திரம். அதனால இது என்ன செய்யும் கேட்டீங்கன்னா, நம்ம சாதாரணமா ஸ்லாஷ் போட்டு பாருங்க, 10/2 போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்க. என்ன அர்த்தம்? 10 2ஆல வகுத்து சொல்லு அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா? நம்மளுக்கு ரிமைண்டர் அதர் வந்து டிவைட் பண்ணும்போது 2 போர்ஷன் கிடைக்கும். என்னன்னா, ஒன்னு கோஷன்ட், ஒன்னு ரிமைண்டர். இது மீதி. இப்ப நீங்க 10 2ஆல வகுத்தா எவ்வளவு தூரம் கோஷன்ட்? 5 வரும். 5 தடவை வகுப்படும். ரிமைண்டர் 0. ஓகேவா? இந்த ரிமைண்டரை மட்டும் கொடுக்கிறது தான் பெர்சன்டேஜ் ஆபரேட்டர் வேல்யூ. புரியுதா? ரிமைண்டர் மட்டும் நமக்கு கொடுக்கிறவருக்கு என்ன பேரு? மாடுலோ ஆபரேட்டர் ஆர் பெர்சன்டேஜ் ஆபரேட்டர். சரியா? ஓகே. இதுல ரிமைண்டர் என்ன கொடுக்குறாரு பாருங்க. பெர்சன்டேஜ் வேல்யூ கிடையாது, ப்ராடக்ட் வேல்யூ கிடையாது, ரிமைண்டர் வேல்யூ சொல்றாங்க பாருங்க. நம்ம ஒரு டிவிஷன், ஒரு நம்பரை டிவைட் பண்ணும்போது 2 போர்ஷன் நமக்கு கிடைக்கும். ஒன்னு கோஷன்ட், இன்னொன்னு ரிமைண்டர். நமக்கு ரிமைண்டரை கொடுக்கிறதுக்கு தான் பெர்சன்டேஜ் ஆபரேட்டர் இருக்குது. சரியா? அவங்களும் ரிமைண்டர்னே சொல்லிட்டாங்க, நமக்கு அதை பத்தி கவலை இல்லை. ரிமைண்டர் சொல்லிட்டாங்களா? ஓகே. டிவைட் பண்ணா 2 போர்ஷன் கிடைக்கும், கோஷன்ட், ரிமைண்டர். ரிமைண்டரை கொடுக்கும். ஓகேப்பா? நகரலாமா? இதுக்கு அடுத்து how many parts are there in for loop? for loopல எத்தனை பார்ட் இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. for loopல 3 பார்ட் இருக்கு. எப்படின்னா, ஒரு மனுஷன் பிறக்கிறது, வாழறது, சாகிறது, 3 பார்ட் இருக்குல்ல. அந்த மாதிரி வேரியபிள இனிஷியலைஸ் பண்றது. ஓகேப்பா? அதுக்கு வேல்யூவை செக் பண்றது, இது உயிரோட இருக்கலாமா இந்த லூப் அப்படின்னு செக் பண்றது செகண்ட் பார்ட். தேர்ட் பார்ட்ல அடுத்தடுத்த வருஷம் வரும்போது வயசு ஏறுது இல்ல, அந்த மாதிரி இன்கிரிமெண்ட் கொடுக்கிறது. ஓகேவா? வயச இன்கிரிமெண்ட் பண்ற மாதிரி லூப்போட வேரியபிளை இன்கிரிமெண்ட் பண்றது. 3 வேலை நடக்கும். அப்ப ஃபார் லூப்லால எத்தனை வேலை இருக்குது, எத்தனை பார்ட் இருக்கும்? 3 பார்ட். ஒன்னு இனிஷியலைஸ் பண்றது, இன்னொன்னு கண்டிஷன் செக் பண்றது, மூணாவது என்ன கேட்டீங்கன்னா இன்கிரிமெண்ட். இன்கிரிமெண்ட் பார்ட். ஓகேவா? 3 பார்ட். என்னென்ன பார்ட் சொல்ல முடியுமா? நம்ம இது திருப்பி நம்ம தியரியில பார்க்க போறோம். ஆனா சும்மா ஒரு அளவுக்காவது ஒண்ணுமே தெரியாம குருட்டு பாடமா படிச்சோம்னா சரி வராது. ஃபார் லூப்ல பாத்தீங்கன்னா 3 பார்ட். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து பார்ட் 1 வந்து இனிஷியலைசேஷன். பார்ட் 2 வந்து கண்டிஷன். பார்ட் 3 வந்து இன்கிரிமெண்ட். அப்போ மொத்தமா 3 பார்ட் இருக்குது ஃபார் லூப்ல. இவங்க என்ன சொல்றாங்க பாப்போமா?
பார்ட் இது என்ன ஒரு இதனோட பார்ட் ஒன்னு பத்தி அப்புறம் கேட்டாங்கன்னா நம்ம வந்து சொல்லணும் இல்லையா, அதுக்காக தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, இங்க பாருங்க 2 கிடையாது, அப்புறம் 3 கரெக்ட், 4 தப்பு, 5 தப்பு, 3 தான் கரெக்ட். ஓகேவா, 3 பார்ட் இருக்கு. பார்ட் 1, பார்ட் 2, பார்ட் 3. இனிஷியலைசேஷன், கண்டிஷன், இன்கிரிமெண்ட். பொன்னியின் செல்வன் பார்ட் 2 தான் இருக்குது இல்ல, பார்ட் 3 வருமா? அது இல்லம்மா, நீ கதையை புக்ல சொல்ற. 5 பாட்டு போட போறாங்களாமா? அப்போ சரி, அது அவங்க விருப்பம். நம்மளுக்கு 3 பார்ட் தான் இருக்குதுன்னு சொல்லிடுங்க. ஓகேவா? ஓ, ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் மட்டும் போட்டதுக்கேவா இம்மா 3 மணி நேரம்? சரி, ஓகே, நம்மளுக்கு இந்த சந்தேகம் எல்லாம் வரக்கூடாது. which part in loop evaluates the conditions? கவனி பண்ணீங்கன்னா நம்ம 3 பார்ட் சொன்னோம். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணணும், செகண்ட் பார்ட் கண்டிஷன் பார்ட்னு சொன்னோம், தேர்ட் பார்ட் இன்கிரிமெண்ட் பார்ட் சொன்னோம். இவங்க என்ன கேக்குறாங்க பாருங்க, எந்த பார்ட் வந்து கண்டிஷன் எவாலுவேட் பண்ணணும்னு கேக்குறாங்க. கண்டிஷனுக்கான பார்ட் எது எது? தேர்ட் பார்ட்டி இன்கிரிமெண்ட் நண்பா, செகண்ட் பார்ட். ஓகேப்பா, கண்டிஷன் பார்ட். ஐயோ, அவங்க அந்த நம்பர் சம்பந்தப்பட்ட இதுவே கொடுக்கல, கண்டிஷன் எவாலுவேட் பண்றதுக்கு. அப்படியே இது பாருங்க, கண்டிஷனுக்கு கண்டிஷன் பார்ட்னே கொடுத்துட்டாங்க. அப்புறம் என்ன கிடைக்குது நமக்கு? கண்டிஷன் பார்ட். நம்ம அறிவு அவங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்குது, நம்ம 2ன்னு தெரிஞ்சாலும் 3ன்னு சொல்லிடுவோம்னு அவங்க பயந்து போய் அது என்ன சொல்லிட்டாங்க, கண்டிஷன் பார்ட்னே பேர் கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, இல்ல மூணாவது பார்ட் இன்கிரிமெண்ட் மாதிரி டிக்ரிமெண்ட்னு சொல்லலாம். அது தேர்ட் பார்ட். இனிஷியலைசேஷன் பார்ட் அவங்க 3 பார்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. சரியா? ஓகே, மூவ் ஆகலாமா? எஸ். how many types of error are there in javascript programming? அதாவது இது என்ன கேட்டீங்கன்னா, நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதுறோம், எல்லாம் நல்லா நடக்கும் தான் நினைச்சு எதிர்பார்க்கிறோம். ஆனா சில நேரத்துல நம்ம எதிர்பார்க்கிற மாதிரி நடக்காது. இப்ப நீங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறீங்க, ஒரு பிரிண்டர் வழியா பிரிண்டருக்கு ஏதாச்சும் ஒரு இதை அனுப்புறதுக்காக நீங்க எழுதுறீங்கன்னு வச்சுக்கோ. நீங்க பிரிண்டருக்கு அனுப்புனீங்கன்னா பிரிண்டர் அந்த நேரத்துல பிஸியா இருக்கு, எரர் வரும். இல்ல நீங்க அனுப்பினது போய் சேராது. இல்ல நீங்க ஒரு ஃபைலை படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, இல்ல ஃபைல்ல எழுதணும்னு நினைக்கிறீங்க, வேற ஒரு ப்ராசஸ் அதே நேரத்துல அந்த ஃபைலை ஓபன்ல வச்சிருக்குன்னு வச்சுக்கீங்க, அதுவும் புது கண்டென்ட் ஆட் பண்ண முடியாது. இந்த மாதிரி நம்ம எதிர்பார்க்காத சில விஷயங்கள் நடக்கும் கம்ப்யூட்டர்ல ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணும்போது. அப்ப அது என்ன ஆகும்னா, நம்ம எழுதுற ப்ரோக்ராம் எரர் மெசேஜ் டிஸ்பிளே பண்ணும். ஓகேவா? ரியல் வேர்ல்டுல பாத்தீங்கன்னா ரூல் என்ன சொல்லுது, யாரையும் திட்டக்கூடாது, யாரையும் அடிக்கூடாது, யார்கிட்டயும் எல்லாம் ஒழுங்கா நல்லபடியா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுது ரூல்ஸ். ஆனா எல்லாரும் அதே மாதிரி நடக்கிறாங்களா? கிடையாது. அதே மாதிரிதான் ப்ரோக்ராமோடைய நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதும் போது ஐடியல் கண்டிஷனுக்கு எழுதுறோம். ஆனா வெவ்வேறு ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகும் போது ஒரே ரிசோர்ஸ்க்கு எல்லாமே சண்டை போடும். அப்ப ஏதாச்சும் கான்ஃபிளிக்ட் வரும், எரர் வரும், இல்ல நாமே கவனக்குறைவா சில மிஸ்டேக்ஸ் ப்ரோக்ராம்ல வச்சிருப்போம், நமக்கு தெரியாது. அப்போ அந்த எரர்லாம் எத்தனை டைப் இருக்கு கேக்குறாங்க. 3 டைப் எரர் இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க. எரர் ஏன் வரும்னா, நீங்க அப்பரண்டா ரன் ஆகுற ப்ரோக்ராம்ல கூட எரர் டிஸ்பிளே ஆகும். காரணம் என்னன்னா, ஃபைல் வந்து நம்ம எழுத வேண்டிய ஃபைல் ஓபன்ல இருக்கலாம் வேற யார்கிட்டயோ, இல்ல பிரிண்டர் வந்து நம்ம பிரிண்டர் ஆக்சஸ் பண்ணுவோம், பிரிண்டர் வேற யார் கண்ட்ரோல்லயே இருக்கும், ஸ்கேனர் ஆக்சஸ் பண்ணுவோம், ஸ்கேனர் யார் கண்ட்ரோல்லயே இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் எரரா மாறிடும். சரியா? ஓகே, அடுத்தது how many different values can be returned by the error name property in javascript? javascriptல error name எத்தனை வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் கேக்குறாங்க. 3 எரர் இருக்குது, 6 மெசேஜ் கொடுக்குறாங்க. எஸ் நோ, அதாவது அந்த இது வந்து எரர் 3 எரருக்கு 2 மெசேஜ். அந்த எரர் நடந்ததுன்னா அது சம்பந்தமான டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து 2 விதமான மெசேஜ் அனுப்பலாம். ஒரு எரருக்கும் மொத்தமா 6 மெசேஜ் அனுப்ப முடியும். சரியா? ஒவ்வொரு எரர்லயும் 6 மெசேஜ், மொத்தமா 3 எரர் 6 மெசேஜ். ஓகேப்பா? எரர் கண்டிஷன்ல 3 டைப் எரர், 6 டைப் மெசேஜ். அடுத்தது which object method is used to return the value rounded down to its nearest integer? கவனி பிள்ளைங்களா, இப்ப நம்ம நம்பர் 12.53 சொல்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. இதுல 0.53ன்றது எனக்கு வந்து அது என்ன சொல்றது, 0.53 எனக்கு வேணாம், எனக்கு வந்து முழு நம்பரை மட்டும் சொல்லு, 0.53 வேணாம்னு சொன்னா அதுக்கு என்ன பேரு? ரவுண்டிங்னு பேர். ரவுண்டிங்ல 3 விதமான ரவுண்டிங். என்ன கேட்டேன்னா, இப்ப அதாவது ரவுண்ட் டவுன் அப்படின்னு சொன்னா, இப்ப 12.85ன்னு ஒரு நம்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. 12.85 நீங்க ரவுண்ட் பண்ணுன்னு சொன்னா, நார்மலா ரவுண்டிங் பண்ணா என்னன்னு சொல்லுவீங்க? அதாவது அதாவது இங்க பாருங்க,
ஃபர்ஸ்ட் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்ட நம்பர் வந்து 12.85. ஓகேவா? 12.85 ரைட்டா? இத நான் என்ன பண்றேன்னா முதல்ல நார்மலா ரவுண்டிங் பண்றதுன்னா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 0.5க்கு மேல இருக்குதா அப்ப 13ல கொண்டு போய் சேர்க்கணும். 0.5க்கு கீழே இருந்ததுன்னா 12ல கொண்டு போய் சேர்க்கணும். 0.5 அல்லது அதுக்கு மேல இருந்தா எங்க கொண்டு போய் சேர்க்கணும்? 13ல மேல கொண்டு போயிடும். அதுக்கு பேரு நார்மல் ரவுண்டிங். நார்மல் ரவுண்டிங். நார்மல் ரவுண்டிங் என்ன பண்ணும்னா 13ன்னு மாத்தும் இல்ல. ஓகேவா? அதே வந்து ஒரு முரட்டுத்தனமான ரவுண்டிங் இருக்கு. அது என்ன கேட்டேன்னா அதாவது வந்து ரவுண்ட் டவுன் அல்லது ஃப்ளோர். ஃப்ளோர் ரவுண்டிங் அல்லது ரவுண்ட் டவுன் பண்றது. ரவுண்ட் டவுன் அல்லது ஃப்ளோர்னு சொல்றாங்க. கீழே தர தானே அது தர லோக்கல். ஓகேவா? அது ரவுண்ட் டவுன்னு சொல்வாங்க, ஃப்ளோர்னு சொல்வாங்க. இந்த ஃப்ளோர் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணும்னா 12.85 இருந்தாலும் எனக்கு கவலை இல்லை, 12 தான் நீ அப்படின்னு சொல்லி. ஓகேவா? அதுக்கு பேரு ரவுண்ட் டவுன் அல்லது ஃப்ளோர் ரவுண்டிங். ஃப்ளோர் ரவுண்டிங் அல்லது ரவுண்ட் டவுன். ரவுண்ட் டவுன். ஓகேவா? டவுன் பண்ணும்போது இது என்ன ஆயிடும்? 12. அதே வந்து இப்ப ஃப்ளோர்னு சொன்னா தர சொன்னோம் இல்லையா? நம்மளுக்கு காலு கீழே தர இருக்குது, தலைக்கு மேல என்ன இருக்குது? வானமா இருக்குது. இங்க இந்த ரூமுக்குள்ளால செவுரு இல்ல, செவுரு உன் பக்கத்துல இருக்குது. சீலிங். எஸ், அதேதான் இங்கேயும். சீலிங். சீலிங் ரவுண்டிங். ரவுண்டிங் ஆர் ரவுண்ட் அப். அதுவும் என்ன செய்யும்னா 13ன்னு தரும் எனக்கு நம்பர். அது என்ன சொல்லும்? 13. ஓகேவா? ரவுண்ட் அப் கொடுத்தாலும் 13. சரியா பிள்ளைங்களா? இப்ப 3 விதமான ரவுண்டிங் இருக்குது. நான் சொல்லு. நார்மல் ரவுண்டிங். நார்மல்னா 0.5க்கு கீழே இருந்தா கீழே கொண்டு போயிடும். 0.5 அதுக்கு மேல இருந்துன்னா 13ன்னு கொண்டு போயிடும். 12.85ன்றது இது நம்ம தரதான் 12ன்னு வச்சுக்கோங்க. சீலிங் தான் 13. 0.85னா நம்ம அதுல முக்காவாசி தூரம் மேல போயிட்டோம். ஆனா ரவுண்ட் டவுன் என்ன பண்ணும்? நீ எங்க இருந்தாலும் அடிச்சு கீழே போய் விழுந்துருன்னு சொல்லிடும். 12 தான். ஓகேப்பா? ரவுண்ட் டவுன் அல்லது ஃப்ளோர் ரவுண்ட். சீல் ரவுண்டிங் என்ன கேட்டீங்கன்னா சீலிங்ல கொண்டு போய் அடிச்சு விட்டுரும். அப்ப நீ நடுவுல இருக்கிறியா, நீ நடுவுல எந்த இடத்துல இருந்தாலும் கவலை இல்ல, டபாக்குன்னு மேல தள்ளி விட்டுரும். 13க்கு போயிடும். சரியா? ஓகே. இப்ப இது என்ன சொல்லுதுன்னு பாப்போமா? இவங்க மேத் டாட் ஃப்ளோர் ஃபங்க்ஷன். ஆப்ஸ் கிடையாது, ஆப்ஸ் கிடையாது, சீல் கிடையாது. சீல் ஃபார் சீலிங். சீலிங் வந்து மேல கொண்டு போகும். டவுன் பண்றதுக்கு என்னது? ஃப்ளோர். ஃப்ளோர் ரவுண்டிங்னு சொன்னோம்ல. ரவுண்டு அதாவது நம்ம சொன்ன நார்மல் ரவுண்டிங் தான் இந்த ரவுண்டுன்றது. ஃப்ளோர்னு சீல்னு ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் வந்து ஃப்ளோர் ரவுண்டிங், சீல் ரவுண்டிங். கீழே கொண்டு போ, மேல கொண்டு போ. அவங்க கேட்கறது ரவுண்ட் டவுன் கேக்குறாங்க இல்லையா? அதுக்கு வந்து ஃப்ளோர் ஃபங்க்ஷன். என்ன ஃபங்க்ஷன்? ஃப்ளோர் ஃபங்க்ஷன். ஓகே பாப்போமா? இங்க ஃப்ளோர் ஃபங்க்ஷன். ஓகேவா? அடுத்தது which special variable holds more than one value at a time. கவனிப்பீங்களா? ஒரு வேரியபிள் இருக்குன்றாங்க. அதுல ஒரு வேல்யூ, நார்மலா ஒரு வேரியபிள் தான் ஒரு வேல்யூ தான் இருக்கு. ஆனா இண்டெக்ஸ் போட்டு நிறைய வேல்யூ இருந்தா அதுக்கு என்ன பேரு அப்படின்னு கேக்குறாங்க? அரே. அரேன்றது என்ன கேட்டீங்கன்னா ஒரு பேரு பல வேல்யூ, ஒவ்வொன்றுக்கும் வேற வேற இண்டெக்ஸ் இருக்கு. ஒரே பேர் தான் இருக்கும். எக்ஸ்னு ஒரு வேரியபிள் இருக்குன்னா அதுல 10 நம்ம ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஆனா எக்ஸ்ன்றதே அரேவா இருந்ததுன்னா எக்ஸ் ஆஃப் 0ன்றது ஒரு வேல்யூ, எக்ஸ் ஆஃப் 1ன்றது ஒரு வேல்யூ, எக்ஸ் ஆஃப் 2ன்றது ஒரு வேல்யூ. அந்த மாதிரி இப்ப கூட ஏதோ ஒரு படம் சைக்கோ படம் வந்தது சொன்னாங்கல்ல, ஒரு ஆளு பல கேரக்டர். சைக்கோ படம்ல டைம்ல ஏதோ ஒண்ணு சீரியல் வந்துருக்கு சொன்னாங்க. முன்ன நம்ம அன்னியன் படம் வந்து இல்ல, ஒரு ஆளு 3 கேரக்டர், ஸ்பிளிட் பர்சனாலிட்டி. அந்த மாதிரிதான் ஆரேன்றது. கோப்ரா இல்லம்மா, ஏதோ ஒண்ணு சொல்றேன், தெரியல. டைம்ல சொல்றேன். சரி, அது எனக்கு தெரியல. ஏதோ பசங்க சொல்ல இருந்து நான் அதை காதுல வாங்கிட்டு நீங்க ஆனா பார்க்க வாய்ப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். தெரியல உங்களுக்கு. அது விட்டுடுங்க. ஆனா அன்னியன் படம் பாத்தீங்கல்ல, ஸ்பிளிட் பர்சனாலிட்டி, ஒரு ஆளு 3 கேரக்டர். அதே மாதிரி ஒரு வேரியபிள் பல வேல்யூ. புரியுதா? கோப்ரான்றது அதே அதே மாதிரிதான். புரியலையா? சரி பரவாயில்ல. அதுக்கு நம்ம கோனா தமிழ் போட சொல்லுவோம், கவலைப்படாது. நிறைய பேரு இந்த படமும் புரியலன்னு தான் சொல்றாங்க. அதுக்கு பேர் என்னது? பொன்னியின் செல்வன். அதுக்கெல்லாம் நம்ம பொறுப்பாக்க முடியாது. அதுக்கு புக்க படிச்சாதான் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். சரி போனா போதும். ஓகே ஓகே ஓகே, நமக்கு அதெல்லாம் கவலை கிடையாது. இப்ப என்ன சொல்றோம்? ஒரு ஒரு வேரியபிள் பல வேல்யூ வந்தா அதுக்கு பேரு அரே. சரியா? எப்படி மனுஷங்களை ஸ்பிளிட் பர்சனாலிட்டி சொல்றாங்களோ அது மாதிரி. இதுக்கு இண்டெக்ஸ் வேல்யூ 0 1 2 3 4 5 இருக்கும்.
அது ஒவ்வொரு இண்டெக்ஸ் வேல்யூக்கும் ஒரு புது வேல்யூ நம்மளால ஸ்டோர் பண்ண முடியும். சரியா? அடுத்ததுக்கு போவோம். which function in javascript converts number to a string? கவனிப்பீங்களா? நம்பரை ஸ்ட்ரிங்கா மாத்துறதுக்கு to string அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. to string. இதுல என்ன இவங்க என்ன சொல்றாங்க பாப்போம். நம் கிடையாது, str string to string. படுபாவி பசங்களா, இது ரெண்டுக்கும் நடுவுல ஸ்ட்ரிங்ல இது பாருங்கம்மா, இதுல ஒரு மிஸ்டேக் இருக்குது. என்ன கேட்டீங்கன்னா, இந்த ஸ்பேஸ் வரக்கூடாது, அப்புறம் இந்த எஸ் வந்து கேபிட்டல் வரும். இது ரெண்டு மிஸ்டேக் இருக்குது. ஆனாலும் நம்ம முதல்லயே சொல்லிட்டோம். என்ன சொல்லு? அந்த மந்திரத்தை நாம மாத்தக்கூடாது. அதனால மார்க் போடுறவங்க சொன்னது மந்திரம் டூ, அப்புறம் ஸ்பேஸ் இருந்தாலும் இல்லைன்னா நம்ம கவலை டூ ஸ்ட்ரிங்கை நாம சூஸ் பண்றோம். ஓகேப்பா? ஓகே, இன்னும் ரெண்டு கேள்விதான். which allows developers to bundle all functionality under unique application specific name? கவனிப்பீங்களா? இப்ப நம்மளுக்கு நம்ம ஊருக்கு கிளம்புறோம்னு வச்சுக்கோங்க. உங்களோட ட்ரெஸ், உங்களோட மேக்கப் ஐட்டம்ஸ், உங்களோட பிரஷ் எல்லாமே எங்கெங்கயோ செதறி போய் அங்கங்க வச்சிருக்கீங்க. நான் ஊருக்கு போறதா, நாளைக்கு நம்ம ஊருக்கு போறோம், ஏதாவது ஒரு இது சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோ, உங்களுக்கு பிடிச்சதா ஒரு இடத்துக்கு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த ஊருக்கு போறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடனே நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? குடுகுடுன்னு போயிட்டு உங்களோட உங்களோட திங்ஸ் எல்லாம் எங்க இருந்தாலும் பிடிச்சின்னு வந்து ஒன்னா சேர்த்து ஒரு பண்டில் போட்டு ஒரு பேக்குள்ளால போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுன்னு முதல் நாளே உட்காந்துருவீங்கல்ல, அதே தான் எங்கேயும். என்ன கேட்டீங்கன்னா, நீங்க உங்களுக்கு அதாவது நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறோம். ப்ரோக்ராம் எழுதும்போது ஃபங்க்ஷன், வேரியபிள் எல்லாமே கண்டபடி கலங்கி இருக்கு. அதெல்லாம் நமக்கு தேவையானபடி ஒரே பண்டிலா கொண்டு வரதுக்கு எது உதவி செய்யும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. நேம் ஸ்பேஸ் அப்படின்றது இருக்குது. நேம் ஸ்பேஸ் என்ன கேட்டீங்கன்னா, இப்ப பேக் மாதிரி இந்த இடத்துல என்னோட பேக்குள்ளால எனக்கு தேவையானதெல்லாம் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணிப்பேன். உங்களோட பேக்குள்ள நீங்க வச்சுக்கங்க, அது மாதிரி. ஓகேபா? நீங்க அது உங்க தங்கச்சியோ தம்பியோ எடுத்தாங்கன்னா என்ன சொல்லுவீங்க? இது என்னோடது, நேம் ஸ்பேஸ். ஓகேபா? அதுதான் இங்க கிளாஸ், நேம் ஸ்பேஸ், ஆப்ஜெக்ட், ப்ராப்பர்ட்டி. இதுல நேம் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நேம் ஸ்பேஸ்னா என்னது அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்கல்ல, அது மாதிரி ப்ரோக்ராம் இந்த எக்ஸ்ன்றது என்னோடது, இந்த ஒய்ன்றது என்னோடது, இந்த ஃபங்க்ஷன் என்னோடதுன்னு சொல்லிட்டு அது சொல்லி அதுக்கு பேரு நேம் ஸ்பேஸ். ஓகேப்பா? சரிப்பா, அடுத்து நகரலாமா? இன்னும் ஒரே ஒரு கேள்வி, அதோட முடிப்போம். which is a valid JS code to sort elements of an array trade? கவனிப்பீங்களா? சார்ட்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. ட்ரேட்ன்றது அரே பேர் சொல்றாங்க. trade.sort அப்படின்னு சொன்னா கரெக்டா இருக்கும். இவங்க எது சொல்றாங்க பாப்போம். ட்ரேட்ன்றதை சார்ட் பண்ணணும். trade.sort. ஆனா அதுக்கப்புறம் பிராக்கெட் ஓபன் பிராக்கெட் க்ளோஸ் வரணும். இந்த இடத்துல பிராக்கெட் ஓபன் பிராக்கெட் க்ளோஸ் செமிகோலன் எல்லாம் போட்டு இந்த ரெண்டாவது ஆப்ஷன் தான் சரியா வர மாதிரி தெரியுது. இதோட பெட்டரா ஏதாவது தராங்களா பாப்போம். இல்ல, சார்ட் டாட் ட்ரேட் கிடையாது, சார்ட் ட்ரேட் கிடையாது. செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் சரியா இருக்கு. trade.sort. ஓகேப்பா? trade.sort அதாவது அரேவோட பேரு டாட் வச்சுட்டு அதுல நம்ம அப்ளை பண்ண வேண்டிய ஃபங்க்ஷன். ஓகேப்பா? ஏதோ நம்மளும் இருந்தாலும் நம்ம இதே கண்டிஷன் தான் இருக்க போறோம்ல. ப்ரோக்ராம் எழுதிட்டாலும் நீங்க ஷெல் ஸ்கிரிப்ட்லாம் எழுதிட்டாலும் அப்படியே செட்டும் ஆக்கும் எப்படி கமாண்ட்னு சொல்லிட்டு செமையா சொல்றீங்க பத்தியா? அதே மாதிரிதான் இது நீங்க பிராக்டிகல்ல செஞ்சாலும் எதுவும் புரியாமலே தான் உட்காந்துருக்க போறீங்க. அதனால நம்ம நடத்துறதுல ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. சரி பிள்ளைங்களா? பர்சன்டேஜ் என்ன பண்ணும் சொல்ல பார்க்கலாம். ரிமைண்டரை கொடுக்கும். டிவைட் பண்ணிட்டு வரக்கூடிய ரிமைண்டரை கொடுக்கும், ரிமைண்டர் வேல்யூ. அடுத்தது ஃபார் லூப்ல எத்தனை பார்ட் இருக்கு கேக்குறாங்க? மூணு பார்ட். ஓகேவா? கண்டிஷன் எங்க எவாலுவேட் ஆகும் கேக்குறாங்க? கண்டிஷன் பார்ட். ஆனா கண்டிஷன் பார்ட் செகண்ட் பார்ட். நம்பரா கொடுத்தா 2, கண்டிஷன் பார்ட் கொடுத்துட்டாங்க, நம்ம கவலையே கிடையாது. அடுத்தது அதாவது எரர் 3 எரர் இருக்குது, 6 மெசேஜ் இருக்கு. 3 எரர் மெசேஜ் பாத்தீங்கன்னா 6 டைப் எரர் மெசேஜ் இருக்கு. அதாவது எரர் மெசேஜ் 6 விதமா வரும். எரர் டைப்ஸ் 3. அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. how many different values can be returned by error name property? அப்படி பாத்தீங்கன்னா 6 வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணலாம். ஓகேப்பா? அடுத்தது அதாவது ஒரு நம்பரை ரவுண்ட் டவுன் பண்ணி கொடுக்கணும்னா என்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்குறாங்க? ஃப்ளோர் ஃபங்க்ஷன் கீழே தள்ளும், சீல் ஃபங்க்ஷன் மேல தள்ளும், நார்மல் ரவுண்ட் நார்மலா ரவுண்ட் பண்ணும். ஓகேப்பா? இதுல எந்த வேரியபிள் ஒரு வேல்யூ மட்டும் இல்லாம நிறைய வேல்யூ வச்சுக்கிறாங்க? அரே. ஒரு வேரியபிள்ல நிறைய வேல்யூ ஸ்டோர் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்றது அரே. அரேன்னு பொதுவா சொன்னா அடுக்குன்னு அர்த்தம். இப்ப நீங்க அடுக்கா ஒரு கப்ல நீங்க சாப்பாடு எடுத்துன்னு வரலாம். அப்படியே ஒரு அரே உங்களோட கப்பு அடுக்கா கேரியர்ல எடுத்துன்னு வந்தீங்கன்னா அதுக்கு என்ன பேரு? அரே. ஒண்ணு அடுத்து ஒண்ணு அடுத்து ஒண்ணு. ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற கப்புக்கு பேரு அந்த எக்ஸ் நம்ம அந்த அடுக்கு பேர் சொல்லணும்னா xf0ன்றது ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு, xf1, xf2, xf3, xf4 அப்படியே ஒவ்வொரு மேல. xf0ல சாப்பாடு வைப்பாங்க, xf1ல குழம்பு, xf2ல
சம்திங் இப்படி சொல்லிட்டு நீங்க சொல்லிக்கலாம். நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு வேரியபிளுக்குள்ளால பல வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ண அதுக்கு பேர் என்ன சொல்றோம்? அரே. அடுக்குன்றது கரெக்டான வார்த்தை. ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது வந்து நம்பரை ஸ்ட்ரிங்கா மாத்துறதுக்கு டூ ஸ்ட்ரிங் இருக்கு. நம்பர் கொடுத்தா ஸ்ட்ரிங்கா மாத்த எது இருக்குது? டூ ஸ்ட்ரிங். அடுத்தது எல்லா ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் ஒரே பேர்ல கொண்டு வரதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? நேம் ஸ்பேஸ். சரியா? அடுத்தது ட்ரேட்ன்ற அரேவை சார்ட் பண்றதுக்கு என்ன கேக்குறாங்க? ட்ரேட் டாட் சார்ட். ட்ரேட் டாட் சார்ட்க்கு அப்புறமா பிராக்கெட் ஓபன் ஆகணும், பிராக்கெட் க்ளோஸ் ஆகணும், செமிகோலான் வச்சிருக்கணும். இது எல்லாம் கரெக்டா மேட்ச் ஆகுறதாங்க தான். இதுலயும் ஒரு மிஸ்டேக் இருக்குது. அவங்க ட்ரேடுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்மால் டி போட்டிருக்காங்க. ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா கேபிட்டல் டீல ட்ரேடுன்னு போட்டுருக்காங்க. இந்த ப்ரோக்ராம உண்மையிலேயே இது ப்ரோக்ராமா இருந்து இந்த கோடை ரன் பண்ணா எரர் தான் வரும். ஏன்னா அதுக்கு வந்து கேஸ் சென்சிட்டிவ். ஜாவாஸ்கிரிப்ட் வந்து கேஸ் சென்சிட்டிவ். கேபிட்டல் டியும் ஸ்மால் டியும் ஒண்ணு கிடையாது ஜாவாஸ்கிரிப்ட பொறுத்த வரைக்கும். ட்ரேட் அரே ட்ரேட் இஸ் அன்டிஃபைன்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேப்பா, நீங்க ஸ்மால் டியா மாத்தினாதான் ஒத்துக்கும். ஆனா நம்ம முதல்லயே சொல்லிட்டோம், மந்திரத்தை எது சொல்லிட்டோம்? மார்க் போடுறவங்க சொல்றது மந்திரம். அதனால நமக்கு அதை பத்தி கவலை கிடையாது. ஓகேப்பா, மேடா மணி 11:15 ஆக்கிடுத்து இந்த லேப்டாப் இன்னைக்கு. ஆனா 11:05 10 நிமிஷம் ப்ராக்டிக்கல் எடுத்து முடிச்சிருக்கு. ஏன்னா இன்னைக்கு இது இந்த லேப்டாப்பால ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு. அடுத்த ப்ராக்டிக்கல் கொடுக்குறியா? நேத்தி எடுத்து முடிச்சிங்க இல்ல, முடிக்காதவங்களும் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவீங்க தானே? அதான், அதனால அதுக்கு நம்ம வந்து டைமை வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். அடுத்த ப்ராக்டிக்கல் அப்படியே ஜஸ்ட் ஆயிட்டா. இதுல எனக்கு ஒரு இல்ல இதுக்காக ரிசல்ட் எப்படி வரணும் பிள்ளைங்களா? இதுல பாருங்க, இதுல பேஜ் நம்பர் 62 எடுத்து பாருங்க. பேஜ் நம்பர் 62ல ஒரு சாம்பிள் பேஜ் இருக்கு. அந்த மாதிரி லேஅவுட் தான் நம்ம தர போறோம். இங்க பாருங்க, இப்ப நம்ம சொல்றது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கவனமா பாத்துக்கோங்க. ஓகேப்பா, இது ஈஸி தான், ஆனா கொஞ்சம் நிதானமா செய்யணும். ஓகேப்பா, எப்படி பாருங்க, விண்டோஸ் ஆர் வின்வர்ட் ஓபன் பண்ணிடுங்க. சொல்றேன், சொல்றது செஞ்சா போதும். சரி பிள்ளைங்களா, இங்க பாரு, சரி பிள்ளைங்களா இங்க பாருங்க, தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன சொன்னாங்க பாருங்க. பேஜ் செட்டப்ல 2 சென்டிமீட்டர் 2 சென்டிமீட்டர் 2.54 2 நம்ம நேத்தி கொடுத்த அதே பேஜ் லேஅவுட் கொடுக்க சொல்றாங்க. எதுமா? மாத்திடலாம். சரி, இங்க பாரு பிள்ளைங்களா, Alt P SP ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் செட்டப் கொடுங்க. 2 டாப் பாட்டம் 2 சென்டிமீட்டர், லெஃப்ட் வந்து 2.54 தான், ரைட் 2 சென்டிமீட்டர். சரியா? ஒண்ணும் இல்லம்மா, அதாவது நம்ம இதுல லெஃப்ட் சைடு மட்டும் 2.54, மீதி எல்லாம் 2ன்னு மாத்திட்டோம். 2.54 தான் லெஃப்ட்ல இருக்குது, அது நம்ம அப்படியே விட்டுறோம். புரியுதா? நம்ம 3 வேல்யூ மாத்துறோமா. எது எதுன்னா டாப் பாட்டம் ரைட் 3 தான் மாத்துறோம். லெஃப்ட்டுக்கு வந்து அதுல இருக்கிற வேல்யூவே கரெக்ட் தான், நம்ம அப்படியே விட்டுறோம். சரியா? ஓகே, இப்ப கவனிப்பீங்களா? பேப்பர் வந்து A4 இருக்குதான்னு பாத்துக்கோங்க, இல்லைன்னா A4 மாத்தணும். இது பேப்பர் எங்க இருக்குன்னு யாருக்கும் நிறைய பேருக்கு தெரியல, மார்ஜின் எங்க இருக்குன்றதும் தெரியல, கஷ்டம். கொஞ்சம் ஒழுங்கா பாருங்க, ஒழுங்கா பேஜ் செட்டப் பண்ணுங்க. சில பேர் வந்து பேஜ் செட்டப்பே பண்ணாமலே டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ற மாதிரி தெரியுது. கவனம் வேணும். நம்ம பாட்டுக்கு அப்படியே வரதுல டிஃபால்ட்டா பண்ணக்கூடாது. எந்த ஒரு டாக்குமெண்டா இருந்துன்னா
இனிஷியலா பேஜ் செட்டப் முடிச்சுட்டு தான் பாருங்க. சரியா? ஓகே. அதுக்கு அடுத்தபடியா இங்க பாருங்க. இது முடிஞ்சிடுதா? இதுக்கப்புறம் இந்த பேஜுக்கு வந்து பார்டர் போட சொல்லணும். ஏன்னா இது வந்து இங்கிலீஷ், உங்களோட இங்கிலீஷ் புக்கோட ஒரு பேஜ் இது. 11th ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் புக்கோட பேஜ் இது. 6வது பேஜ். ஓகேவா? ஆமா, 6th பேஜ். இது நம்மள பொறுத்த வரைக்கும் இது எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்னா, இதுல அதாவது வந்து இதுல இருக்க லே அவுட்டை எப்படி நாம கொண்டு வரது தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் நம்ம செட் பண்ணணும்னா அதுக்கு எப்படி வேர்ட்ல நம்மளால பண்ண முடியும்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் பண்றோம். இப்ப லே அவுட்டுக்கு போங்க. இருங்க இருங்க. இதுல வந்து பேஜ் செட்டப், பேராகிராஃப், டிசைன்ல வந்து டிசைன்ல இல்ல, பேஜ் பார்டர் இதுல இருந்தா பாருமா. பேஜ் பார்டர்ஸ் இருக்கு. டிசைன்ல போனா கவனிப்பிள்ளைங்களா, டிசைன்ல பேஜ் பார்டர்ஸ் இருக்கு பாரு. டிசைன் மெனுல பேஜ் பார்டர்ஸ் இருக்குதா? இதுக்குள்ளால இதை கிளிக் பண்ணா அது வருது பாரு. நம்ம இதுல என்ன கேட்டீங்கன்னா பாக்ஸ்ன்றது சூஸ் பண்ணுங்க. சூஸ் பண்ணிட்டு அரை பாயிண்ட் இருக்குதா, அத ஒரு பாயிண்டா மாத்திடுங்க. அவ்வளவுதான், வேற எதுவும் தேவையில்லை, வெறும் கோடு தான் போட்டிருக்காங்க. பசங்களா நான் எங்க போனேன் சொல்லுங்க பாக்கலாம். டிசைன் மெனு, பேஜ் பார்டர்ஸ், அதுக்கப்புறம் பாக்ஸ், அப்புறமா இந்த இது மட்டும் ஹாஃப் பாயிண்ட்டுக்கு பதிலா 1 பாயிண்ட். கொஞ்சம் எதுக்குன்னா தெளிவா நல்லா தெரியறதுக்காக ஒரு பாயிண்ட் போடுறேன். ஏன்னா இது பேஜுக்கு பார்டர் இல்லையா, சாதாரணமா போட்டா தெரியாது. டெக்ஸ்ட் புக்னா எல்லாமே கொஞ்சம் கிளியரா இருக்கணும், அதுக்காக. இப்ப நாம ஓகே கொடுப்போமா? கொடுத்தா இங்க பாரு. ஐயோ, இதுல இன்னொரு ஆப்ஷன் நான் மறந்துட்டேன். என்ன தெரியுமா? இந்த பேஜ் பார்டர்ல பாக்ஸ் எல்லாம் கரெக்ட். இதுல பாருங்க, இந்த பார்டர் போயிட்டு சமமா நிக்குதுல்ல, அப்படி இருக்கிற இந்த மார்ஜினை ஒட்டி பார்டர் வரும். அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும், இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, இதுல போயிட்டு ஆப்ஷன்ஸ்ல போயிட்டு எட்ஜ் ஆஃப் பேஜ்னு இருக்குல்ல, அதை டெக்ஸ்ட்னு மாத்தணும். மாத்திட்டு ஆல்வேஸ் டிஸ்பிளே இன் ஃப்ரண்ட், சரவுண்ட் ஹெடரை தூக்கணும், சரவுண்ட் ஃபூட்டரை தூக்கணும். நான் இப்ப என்ன செஞ்சேன்னு உங்களுக்கு திரும்ப சொல்றேன். பாரு, ஆப்ஷன்ஸ்குள்ள போறேன், அதே பார்டர்ஸ்குள்ள தான் ஆப்ஷன்ஸ்ல போறேன். போனேன்னா இப்போ டெக்ஸ்ட்னு மாத்துங்க, மெஷர் ஃப்ரம் இடத்துல டெக்ஸ்ட்னு மாத்துங்க. அதுக்கு அடுத்தது சரவுண்ட் ஹெடரை தூக்குங்க, சரவுண்ட் ஃபூட்டரை எடுத்துருங்க. ஏமா அவங்க திரும்ப கூட்டி பார்த்தாங்களா இல்லையாம்மா? சரி, இப்ப எதுக்குமா காலையில அட்டெண்டன்ஸ் எத்தனை பேர் வந்தாங்க மாதிரி கேட்டேன். அட்டெண்டன்ஸ் தான் அனுப்பியாச்சு. எனக்கு ஒன்றும் புரியல, இது என்னதான் பண்றாங்க. என்னமா எனக்கும் தெரியல, அவங்க எப்படி கேக்குறாங்களோ அவங்களே போட சும்மா தானே உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க. ஓகே, நம்ம வந்து அதே மாதிரி இவங்களோட நம்ம இன்னொரு டெபாசிட் கிரியேட் பண்றது தான் இது வேணும், அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்றதுக்கான பர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் தரணும். இப்ப எதையும் தராது, புரியுதா? சேர்மனுக்கு நம்மள அதாவது பணத்தை கொண்டு போய் எங்கேயாவது போடுங்கன்னு சேர்மன் ஆத்தரைஸ் பண்ணுங்க. வேற பேங்க் பாருங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு மினிஸ்டர். இதெல்லாம் நம்ம சேர்மனுக்கு பேங்க் இதையும் இன்னும் மற்ற பேங்க் அனுப்பிட்டு நம்ம எதுல போடுறதுக்கு சேர்மன் பர்மிஷன் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் போடுறோம். இப்ப கொடுக்காது எதையும் அவங்க அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்றது கேட்க, அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்றதுக்கு நாங்க சேர்மன் இந்த ஃபைல்ல சேர்மன் இதையும் மற்றவங்களுக்கு அனுப்பிட்டு நாங்க சொல்றோம். சரியா? சரி பிள்ளைங்களா, இங்க பாருப்பா, நம்ம ஆரம்பத்துல இருந்து 50 பரோட்டா. ஓகேவா? எனக்கே மறந்துடுது. ஆப்ஷன்ஸுக்கு போறோம், போயிட்டு டெக்ஸ்ட், இந்த இடத்துல மெஷர் ஃப்ரம்ல டெக்ஸ்ட், அதுக்கப்புறம் சரவுண்ட் ஹெடர், சரவுண்ட் ஃபூட்டரை டிக் மார்க் ரிமூவ் பண்றோம், ஓகே கொடுக்குறோம். இப்ப ஒரு ஓகே கொடுத்தா பாருங்க இந்த மார்ஜின் பார்டர் எப்படி மாறுதுன்னு பாருங்க. தெரியுதா உங்களுக்கு? முன்ன எப்படி இருந்தனா எப்படி ஆயிட்டேன். ஓகேவா? இப்படிதான் வேணும் நமக்கு. சரியா? ஓகேவா? ஓகே. இப்போ இவங்க பாருங்க மேல சூஸ் தி பெஸ்ட் ஆண்டனிம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆண்டனிம் சினானிம் அதுக்கானது எக்ஸசைஸ் இது. நான் இங்க பாக்குறேன். ஓகேவா? இங்கே பார்த்து நான் நடிச்சுக்கிறேன். ஓகேவா? நீங்க வந்து இதுல இருக்கிறது ஒண்ணா பாத்துருப்பாங்க. இவங்க வந்து ஃபாண்ட் என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. ரைட் கிளிக், மெர்ஜ் செல்ஸ், சூஸ் லேஅவுட், மெர்ஜ் செல்ஸ். ஓகே, இந்த பார் பிள்ளைங்களா, இப்ப ஹோமுக்கு வாங்க. ஹோம்ல வந்து ஹெட்டிங் 2 இங்க பாருங்க, ஹெட்டிங் 2 இருக்குதா? இந்த ஹெட்டிங் 2 சூஸ் பண்ணுங்க. இதுக்கு பேரு ஸ்டைல்னு பேரு, ஸ்டைல்.
இதுக்கு இந்த ஒட்டுமொத்த குடும்பத்துக்கு என்ன பேரு? ஸ்டைல் குடும்பம். இந்த ஸ்டைல் குடும்பத்துல நாம என்ன பண்றோம்னா நாம எப்பவுமே நார்மல்ல தான் இருக்கிறோம். புரியுதா? துபர் இது இந்த ஃபேமிலி வந்து ஸ்டைல்னு பேர் வச்சிருக்குது. ஆனா நம்மளுக்கு அந்த ஸ்டைல் எல்லாம் தெரியாதனால நார்மல்லே இருக்கிறோம். ஆனா இப்ப இந்த ஸ்டைல் குடும்பத்துல நாம யாரை சூஸ் பண்ணா ஹெட்டிங் 2. நம்ம வந்து இன்னைக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போறோம்னா கொஞ்சம் மேக்கப் போட்டு போவோம்ல, அது மாதிரி. ஓகேவா? இது வந்து ஹெட்டிங் 2. இப்ப சூஸ் தி பெஸ்ட் ஆண்டோனிம் ஃபார் தி இட்டாலிசைஸ்ட் வேர்ட். இங்க பாரு பிள்ளைங்களா, சூஸ் த பெஸ்ட் ஆண்டோனிம் ஃபார் த, அதுல பாருங்க ஆண்டோனிம் எம் போட மறந்துட்டேன். இது பாருங்க பிள்ளைங்களா, ஆண்டோனிம் ஃபார் த இட்டாலிசைஸ்ட் வேர்டுக்கு கவுனி பிள்ளைங்களா, இட்டாலிசைஸ் பண்ணிடுறாங்க. கண்ட்ரோல் ஐ அழுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் இட்டாலிசைஸ்ட் வேர்ட். திரும்ப ஐ மாத்திடணும், நார்மல் டெக்ஸ்டா மாத்திட்டு வேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் from the option given below. ஏமா அப்படியாமா? உடுப்பா பக்கத்துல அது என்னது, ஒரு படத்துல விஜய் சொல்லுவானே எல்லா புக்கும் நம்ம அப்பா வாங்கினது தானே அப்படி சொல்லி. கில்லி படத்துல அவங்க தங்கச்சி கிட்ட சொல்ல மாட்டான், இவன் ஏன் புக்க படிக்கிறான்னு ஒண்ணு, எல்லா புக்கும் நம்ம தங்கச்சி வாங்கினது நம்ம அப்பா வாங்கினது தானேன்னு சொல்றான். அந்த மாதிரி ஓக்கு பக்கத்து எழுத்து தான் இப்படி கொஞ்சோட்டு விட்டுடுங்க. சரி, ஆனா நான் டைப் பண்ணா தப்பு கிடையாது, எனக்கு நீங்க மார்க் போட முடியாது. நீங்க டைப் பண்ணா நான் கண்டிப்பா அதை தேடி கண்டுபிடிச்சு மார்க் குறைச்சு முடிச்சு. அதனால நீங்க ஒழுங்கா டைப் பண்ணுங்க, என்ன பார்த்து தப்பா டைப் பண்ணாது. சரி, ஓகே. இட்டாலிசைஸ் வேர்ட்ஸ் from the option given below. From the options given below தானே? Yes, options given below. இதுல செகண்ட் லைனுக்கு வருது பிலோன்னு சொல்லிட்டு என்டர் தட்டி கீழே தட்டாதீங்க. நீங்களா என்டர் தட்டி பேராகிராஃப் முடிக்கிறது கடைசியில தான் முடிக்கலாம். ஓகேவா? இதுல கோலான் வைங்க. கோலான் வந்து ஷிஃப்ட் பிடிச்சி செமிகோலான் அழுத்தணும்னா கோலான் வந்துடும். ஏமா என்னதுமா அடுத்த லைனுக்கு வருதுன்னு தானே சொல்றேன். ஸ்பேஸ் விடக்கூடாது, ஸ்பேஸ் விடக்கூடாது. பிலோக்கு பக்கத்துல ஸ்பேஸ் இல்லாம தான் இருக்குது, அது புரியுதா? டபிள்யூக்கு அதுக்கும் ஸ்பேஸ் தேவையில்ல. சரி விடு, இதெல்லாம் ஒரு டிஸ்கஷன் இல்ல, எனக்கு டைம் ஆயிடுச்சு, காலையிலேயே லேப்டாப் வேற லேட் பண்ணி. சரி, அதனால இப்ப நான் என்ன பண்ணணும்னா இங்க பாருங்க, இப்போ இது ஓகேபா, இது வரைக்கும் பண்ணலாம் தானே. இதுக்கு அடுத்தது பாருங்க, அதுலதான் நம்மளோட அவங்க கொடுக்குற ட்ரிக் இருக்குது. என்ன கேட்டீங்கன்னா இது பாருங்க, ஒரு கேள்வி 4 ஆப்ஷன் கீழே, 4 ஆப்ஷனும் பக்கத்துல பக்கத்துல வருதா? இல்ல, பக்கத்துல வருது, 8 வருது, ஆனா பக்கத்துல வருது. இது நீங்க எப்படி ஈஸியா டைப் பண்றது, ஈஸியா டைப் பண்றதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்குதா அப்படின்னா இருக்கு. ஓகேவா? நம்ம புது வழி சொல்லுவோமா, பழைய வழியிலேயே போவோம்? ஓகே, சரி. என்ன கேட்டீங்கன்னா கவுனி, நேத்தி நாம என்ன பண்ணோம் ஞாபகம் இருந்தா உங்களுக்கு? அந்த 4 படத்தை போட்டு பார்டரை நோ பார்டர் கொடுத்து மறைச்சிட்டோம். என்ன பிறகுதா அதுவே தான் இங்கேயும் பண்ண போறோம். என்ன தெரியுமா, இந்த லே அவுட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி டேபிள் கிரியேட் பண்ண போறோம். பண்ணிட்டு ஆனா துபா பார்டரை மறைச்சிட்டா நமக்கு வந்து லே அவுட் மட்டும் தெரியும், ஆனா பார்டர் இருக்கிறது தெரியாது. அவங்க நமக்கு வந்து யூஸ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஓகேபா? இப்ப நான் என்ன செய்யறேன்னா கவுனி பிள்ளைங்களா, ஒரு டேபிள் போடுறேன். எத்தனை காலம் வேணும் தெரியுமா? இங்க பாருங்களேன், இங்க ஒண்ணு இந்த நம்பருக்காக ஒரு காலம் நம்ம ரிசர்வ் பண்ணிடுறோம். அது இல்லாம 4ஆ பிரிஞ்சு இருக்குது இந்த ஆப்ஷன்ஸ், 4 ஆப்ஷன் இருக்கு. மொத்தமா 5 காலம் இருந்தா எனக்கு போதுமானது. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், இங்க பாருங்க, இன்சர்ட் மெனுக்கு போறேன், இங்க டேபிளுக்கு போறேன், 5 காலம், 5 காலமா 4 வந்திருக்கா, 5 வந்துடுது, 5 காலம் 2 ரோ. சரியா? வழக்கம் போல 5 காலம் 2 ரோ போட்டுட்டேனா. இப்ப நம்பர் 1 போட்டு டாட் போட்டேனா, போட்டுட்டு இந்த பார்டரை வந்து சின்னதாகணும். இந்த லைன் இருக்குதுல்ல, அந்த தூரத்தை சின்னதாகணும். அப்புறம் சென்டர் அலைன் பண்ணிக்கிறேன். இது கண்ட்ரோல் இ கொடுத்து சென்டர் போட்டுக்கிறேன். போட்டுட்டு இங்க பாரு, இதை வந்து சின்னதாக்கிட்டுனா இப்போ இங்க கீழே செகண்ட் காலத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் பெருசு பெருசா சின்னதா கண்டபடி இருக்குது இல்ல. துபாய் தெரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் காலம் பெருசு, மீதி 3 சின்னதா இருக்குது இல்ல. இத 3ஐயும் சமமா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு. அது என்ன கேட்டீங்கன்னா துபாய்
இப்போ நான் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிட்டு ரைட் ஆரோ பிரஸ் பண்ண, ஷிஃப்ட் பிடிச்சி ரைட் ஆரோ பிரஸ் பண்ணா இது செலக்ட் ஆகும், ஷிஃப்ட் பிடிச்சி டவுன் ஆரோ பிரஸ் பண்ணா இது செலக்ட் ஆகும். புரியுதா? அப்படி இல்லைன்னா நீங்க மவுஸாலே பண்ணுங்க. எனக்கு என்ன கேட்டீங்கன்னா இங்க பாரு, இதுல இருந்து இந்த தூரம் செலக்ட் ஆகணும். என்னால மவுஸ் ட்ராக் பேடை யூஸ் பண்ணி அந்த அளவுக்கு பண்ண முடியாது. நான் மவுஸ்னாலாவது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் இருக்கும், ட்ராக் பேட்ல கொஞ்சம் தூரம் இருக்குது, அதுக்குள்ளால பண்ண முடியாது. இப்ப நான் இதை செலக்ட் பண்ணிட்டேன். செலக்ட் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் சமமா வரணும்னா லேஅவுட்டுக்கு போங்க, போயிட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட் காலம்ஸ், லேஅவுட்ல போயிட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட் காலம்ஸ் இதை கொடுத்தோம்னா 4 பேரும் சமமா பங்கிட்டுக்கங்க அப்படின்னு சொல்றதா அர்த்தம். 4 சமமா ஆயிடுச்சு பாரு, தெரியுதா உங்களுக்கு? மீதி இருந்த ஸ்பேஸ் எல்லாம் எல்லாரும் 4 பேரும் ஈக்குவலா ஷேர் பண்ணிட்டாங்க. சரி, இப்ப ஆனா இந்த கேள்வியை நம்ம இதுக்குள்ளால மட்டும் அடிக்க முடியுமா? முடியாது. இதுல என்ன கேட்டிருக்காங்க? he cursed himself for his inability to fulfill the condition. ஓகேவா? inability அப்படின்ற வார்த்தைக்கு அவங்க ஆண்டனிம் கேக்குறாங்க, அது வந்து இட்டாலிக்ஸ்ல போட்டிருக்காங்க. இது நாம எப்படி ஃபுல் லெங்க்த்துக்கு அடிக்கிறது? இங்க பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ரோ மட்டும் இப்படி செலக்ட் பண்ணுங்க, 4 காலத்தையும், 5 செலக்ட் பண்ணக்கூடாது, 4 மட்டும். சரியா? பண்ணிட்டு இங்க என்ன செய்யணும்னா அதே லேஅவுட்ல பாத்தீங்கன்னா மெர்ஜ் செல்ஸ் தோ இருக்குது பாருங்க, மெர்ஜ் செல்ஸ் லேஅவுட்ல போனா மெர்ஜ் செல்ஸ் இத கொடுத்துட்டோம்னா இங்க பாருங்க, இப்ப 4 பேரும் சேர்ந்து ஒரு ஆளா மாறிட்டாங்க. தெரியுதா? தெரியுதா உங்களுக்கு? சரி, இப்ப he cursed himself for his, இந்த இடத்துல இட்டாலிசைஸ் பண்ணி inability, அப்புறம் நார்மல் டெக்ஸ்டா மாத்திட்டு to fulfill the condition, to fulfill the condition. இது கூட உங்களோட எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் மாதிரி தான் இங்கிலீஷ். ஓகேவா? இனபிலிட்டினா என்ன வரலாம், எபிலிட்டி அப்படின்றது ஆப்போசிட்டா வரலாம், கெப்பாசிட்டி வரலாம். இங்க என்ன கொடுக்குறாங்களோ அவங்க இஷ்டம். ஓகேவா? இப்ப நாம இது தெரியுதா உங்களுக்கு? நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், 5 காலம் 2 ரோ ஒரு டேபிள் போட்டோமா, அதுக்கப்புறமா நம்பர் 1 போட்டு சென்டர் லைன் பண்ணிட்டோம், அதுக்கப்புறமா அந்த காலத்தை சின்னதாக்கணும், நம்பருக்கு பெருசா தேவையில்லைங்கிறது சின்ன காலமா மாத்திடும். ஓகேவா? இது வரைக்கும் புரியுதா? இது முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த 4த்தையும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்காக மொத்தம் அந்த 2 ரோ 4 காலத்தை செலக்ட் பண்ணிட்டு லேஅவுட்ல போயிட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட் காலம்ஸ் கொடுத்தோம், டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் என்ன செஞ்சோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ரோல இருக்க 4 காலத்தை மட்டும் தனியா செலக்ட் பண்ணி மெர்ஜ் கொடுத்தோம், எல்லாம் ஒன்னாயிடும். அதுல நம்ம கொஸ்டின் அடிச்சிட்டோமா? இப்ப இதனோட ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் அடிக்கணும். ஏ என்ன சொல்றாரு, இனாடிக்வசி சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஏ வந்து இனாடிக்வசி, பி வந்து கெப்பாசிட்டி, அப்புறம் எபிலிட்டி இருக்குதா? சி வந்து எபிலிட்டி. ஆமா, ஓ ஒரு பிராக்கெட் தான்ப்பா இருக்குது பிள்ளைங்களா, அது கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுங்க. நான் வந்து 2 பிராக்கெட் போட்டுட்டேன், இட்ஸ் நாட் கரெக்ட். அதே மாதிரி இப்ப எனக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தது இல்ல, அதுக்கும் நான் என்ன தீர்வுன்னு சொல்றேன். அது என்ன கேட்டீங்கன்னா சி, எங்கேயாவது உங்களுக்கு வரும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம், எப்படி பண்றதுன்னு சொல்றேன். இங்க பாரு, நான் இப்ப கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி சி போட்ட உடனே அது காப்பி ரைட்னு மாறிடுச்சு. இங்க பாரு, இப்படி இது பாரு, இப்படி சி போட்டு பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணது காப்பி ரைட்னு மாறுது இல்ல, மாறினா கண்ட்ரோல் Z கொடுத்தா நார்மலா மாறுது. உங்களுக்கு காப்பிரைட் சிம்பிள்னு அது நினைச்சு காப்பிரைட்னு மாறுது. அப்படி இல்லைன்னா நான் கண்ட்ரோல் Z கொடுக்கணும், அதுவா செஞ்சது அன்டு கொடுக்கறது. சரியா? ஆனா நாம போடுறது ஒரு க்ளோசிங் பிராக்கெட் தான் எபிலிட்டி. அப்புறம் நம்ம சின்செரிட்டியா, சின்செரிட்டி. ஓகே, டன். இப்ப ஒரு கேள்வி முடிஞ்சிட்டு பிள்ளைங்களா, ஒரு கேள்வி 4 பதில் முடிஞ்சிடுதா? இப்ப டேப் தட்டுங்க, இஎஃப் அதெல்லாம் வேணாம், இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுங்க, இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுங்க. ரிமூவ் பண்ணிட்டு திரும்ப ஒரு டேப் தட்டுங்க, 2 வந்துடுதா? 2 ரோ. எப்பயும் நம்ம ஒரு கொஸ்டின் அடிக்கணும்னா 2 ரோவை ரெடி பண்ணிட்டு தான் அடிக்க முடியும். 2 ரோ நமக்கு இருந்தா தான் ஒரு ரோல கேள்வி, இன்னொன்னுல அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வரும். சரியா? இப்ப நான் என்ன பண்றேன், நம்பர் 2ன்னு போடுறேன், 2 டாட். இந்த இடத்துல இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணிட்டு முன்ன மாதிரியே லேஅவுட்ல போயிட்டு மெர்ஜ் செல்ஸ், லேஅவுட் மெர்ஜ் செல்ஸ். இப்போ நான் என்ன பண்றேன், ஒரு கேள்வி 4 பதில். என்ன கேள்வி சொல்றாரு பாருங்க, his pictures were eagerly sought after. இருங்க, his pictures
where ஆமாமா அதுக்கு பக்கத்து எழுத்து உண்டு நம்ம முன்ன சொன்னதே தான் good pictures were eagerly eagerly வந்து இட்டாலிசைஸ்ல இருக்குது கவனி பிள்ளைங்களா நீங்க டைப் பண்ணும்போது எது இட்டாலிக்ஸ்ல அங்க இருக்குதோ அதை கண்ட்ரோல் ஐ கொடுத்து இட்டாலிக்ஸ்ல அடிக்கணும் அங்க மேல பாத்தீங்கன்னா இனபிலிட்டின்றது இட்டாலிக்ஸ்ல இருக்குது தெரியுதா கண்ட்ரோல் ஐ கொடுத்தா இட்டாலிக்ஸ் வரும் திரும்ப கண்ட்ரோல் ஐ கொடுத்தா இட்டாலிக்ஸ் மறைஞ்சிடும் ஓகேவா eagerly eagerly sought after full stop வச்சுட்டு இப்போ இங்க வந்து திரும்ப ஏ கொடுத்துட்டு ஏ கொடுத்துட்டு என்னப்பா சொல்றாரு தம்பி pathetic joyous kind ஐயோ நான் மூணாவது படிக்கிறேன் expectantly ஐயோ அடுத்தது பி என்னப்பா enthusiastically அடுத்தது சி வந்து differently indifferently டி வந்து indifferently இருக்குதா அந்த indifferently தான் வரணும் அதுதான் அதனாலதான் நான் அது கவனி பிள்ளைங்களா பார் ரெண்டாவது கேள்வியும் முடிஞ்சிடுச்சு அடுத்து நான் என்ன பண்ணும் இதையெல்லாம் 3 ரோ போட்டேன்னா இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்றேன் ஓகேவா இதையும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அப்புறமா நம்ம டைப் பண்ணும்போது போட்டுக்குவோம் சரியா இந்த 2 ரோ ரெடி பண்ணிட்டு மூணாவது கேள்வியை இப்ப நான் பண்ணவா நீங்க பார் 4 ரோவை செலக்ட் பண்ணுங்க லேஅவுட்டுக்கு போங்க மெர்சர்ஸ் கொடுங்க क्वेश्चन டைப் பண்ணுங்க 4 ஆப்ஷன் டைப் பண்ணுங்க பண்ண முடியுமா இப்படியா எவ்வளவு தூரம் டைப் பண்ணணும் 5 கேள்வி வரைக்கும் இங்க பாரு நான் இப்போ 5 வரைக்கும் நம்பர் மட்டும் போடுறேன் நீங்க இது 4 இங்க இவங்கள மெர்சர்ஸ் கொடுத்து மெர்ஜ் பண்ணிடுங்க அடுத்தது 5 இதுல மெர்சர்ஸ் கொடுத்து மெர்ஜ் பண்ணிடுங்க சரியா இப்போ இந்த 5 முடிஞ்ச உடனே என்ன பண்ணணும் 5 கேள்வியும் டைப் பண்ணி முடிஞ்ச உடனே கீழே வாங்க ஒரு blank என்டர் கொடுங்க கொடுத்துட்டு இதே ஹெட்டிங் 2 சூஸ் பண்ணுங்க சூஸ் பண்ணிட்டு என்ன சொல்றாங்க construct your own sentences using phrases given below construct your own sentences using the phrases given below இது black மோட்ல இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ரொம்ப சரியா தெரியல இதுக்கு நீங்க பெருசா கஷ்டப்பட வேணாம் பசங்களா நீங்க அப்படியே வந்து கமா வச்சு டைப் பண்ணா போதும் இதுக்கு டேபிள்லாம் கிடையாது இதுக்கு அடுத்தது 4வது இருக்குது பாருங்க இது வந்து to make matters worse நம்மளுக்கு கண் அந்த அளவுக்கு தான் தெரியுது நண்பா to make matters worse அடுத்தது கமா வச்சு ரொம்ப சின்னதா இருக்குல்ல அடுத்து வந்து used to அடுத்தது வந்து take up கமா வச்சுட்டு on account of சரியா இவ்வளவுதான் இதுக்கு ஒரு பெரிய கஷ்டமா கிடையாது நான் உங்களுக்கு இத டார்க் மோட்ல இருந்து சரி பண்ணிட்டு காட்டுறேன் இந்த டெக்ஸ்ட்க்குலாம் வித்தியாசம் இருக்குது ஹெட்டிங் 2 வச்சதெல்லாம் வேற அப்பியரன்ஸ் கொடுக்கும் இது தப்பா காட்டுது டார்க் மோட்ல இருக்கிறத பார்த்து இப்படி மோசமா இருக்கும்னு நினைச்சுக்காது தேர்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா இவங்க என்ன சொல்றாங்க பாருங்க fill in the blanks with right ஹோமோஃபோன்னா சரி விடு அதெல்லாம் சொல்ல வேண்டியது இங்கிலீஷ் வாத்தியார் நம்மளுக்கு கிடையாது fill in the blanks ஹோமோஃபோன்னா ஒரே மாதிரியா சவுண்ட் இருக்கிற வார்த்தையை ஹோமோஃபோன் சொல்றோம் போன்னா பேசுறது இல்ல போனடிக்ஸ் அப்படின்னா காதுல கேட்கறது சரியா ஹோமோஃபோன் அப்படின்னா என்னது ஹோமோஃபோன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா fill in the blanks with the right words right homophones தான் fill in the blanks with the right homophones with the right homophones சரி பிள்ளைங்களா இந்த இடத்துல செமிகோலன் வச்சு கீழே வந்துட்டேன் இதுக்கு அப்புறமா ஜஸ்ட் சாதாரணமா 1 டைப் பண்ணிட்டு டாட் வச்சுட்டு the color of your
dash கவனி பிள்ளைங்களா dash is இங்க பாருங்க பிள்ளைங்களா இந்த dash வந்து நான் எப்படி போட்டேன்றது உங்களுக்கு சொல்லணும் அவங்க dash எப்படி போட்டிருக்காங்க இங்க பாரு பிள்ளைங்களா dash போடுறதுக்கு shift புடிச்சு மைனஸ் அழுத்தினோம்னா அண்டர்ஸ்கோர் ஷிஃப்ட் புடிச்சு போட்டோம்னா மைனஸ் சிம்பல் இங்க பாருங்க பேக் ஸ்பேஸ்க்கு பக்கத்துல கீபோர்ட்ல பேக் ஸ்பேஸ்க்கு பக்கத்துல ஈக்குவல் இருக்கு ஈக்குவலுக்கு பக்கத்துல மைனஸ் இருக்கு சரியா அந்த மைனஸ் ஷிஃப்ட் புடிச்சு அடிச்சோம்னா அண்டர்ஸ்கோர் கீழே இந்த மாதிரி கோடு போடும் அண்டர்ஸ்கோர் அப்படின்னு பேரு அண்டர்ஸ்கோர் கேரக்டர் இஸ் dash is the same as that of the dash is the same as that of the dash கவனி பிள்ளைங்களா இன்னொரு dash ஓகேவா இதுல ஒன்னு ஹேர் இன்னொன்னு ஹேர் என்னப்பா இது ஹேர் ஒன்னு கரெக்ட் அது மட்டும் தான் தெரியுதுன்னா செகண்ட் இருக்கிறது என்னது எதுமா ஹேர் ஹேர் HARE ஹேர் HAIR ஹேர் HARE ஹேர் ஓகேவா கவனி பிள்ளைங்களா இப்ப நம்ம அண்டர்லைன் வேணும்னா என்ன பண்ணணும் அண்டர்ஸ்கோர் ஷிஃப்ட் பிடிச்சி அண்டர்ஸ்கோர் போடணும் சரியா இப்ப என்டர் தட்டினா தானா செகண்ட் क्वेश्चनக்கு வந்துடுதா செகண்ட் क्वेश्चन என்ன சொல்லுது do you dash the answer dash do you dash the answer question mark அதுக்கு அப்புறம் dash இதுல வந்து நோ வரணும்னு நினைக்கிறேன் KNO நோ KNOW நோவும் NO நோ அதம்மா சாதாரணமா நோ அது ஒண்ணு KNOW நோ ஒண்ணு நோ /KNOW நோ நோ ஐ டோன்ட்னு சொல்லுதா சரி சரி ஐ டோன்ட் ஓகே சரி இதுக்கு அடுத்து கவுனி பிள்ளைங்களா இப்ப நான் மூணாவது கேள்வி இதெல்லாம் பெரிய கஷ்டமா உங்களுக்கு ஈஸி தான் இப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மட்டும் தான் கஷ்டம் முதல்ல 5 மட்டும் தான் உங்களுக்கு கொஞ்சோண்டு வேலை வாங்க சரியா இந்த 5ஐயும் முடிச்ச உடனே நான் என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்றேன் இந்த பிளஸ் கிளிக் பண்றேன் ஹோமுக்கு போறேன் பார்டர்ஸ் நோ பார்டர் இப்ப பாருங்க முழு தேங்காய சோத்துல மறைச்சிட்டோம் எப்படின்னா நம்மளோட அரேஞ்ச்மெண்ட் எல்லாம் கரெக்ட் ஆனா அந்த இடத்துல எந்த பார்டரும் இல்லாததுனால நம்ம ஏதோ அந்த இடத்துலயே நிறுத்தி வச்ச மாதிரி எல்லாம் பர்ஃபெக்டா அது அதனோட இடத்துல நிக்குது சரியா ஏமாத்து வேலை ஆனா என்னதுப்பா பரமேஸ்வரி என்னாச்சு நடுவுல உனக்கு கொஞ்சம் பக்கத்தை காணும் கவுனி துபார் இந்த பிளஸ்ல கிளிக் பண்ணா ஹோம்ல போயிட்டு பார்டர்ஸ் நம்மளால போடவும் எடுக்கவும் முடியும் ஓகேவா பார்டர்ஸ் நோ பார்டர் ஆல் பார்டர்ஸ் கொடுத்தா எல்லாம் வந்துரும் நோ பார்டர் கொடுத்தா எல்லாம் போயிடும் ஓகேவா ஓகே அப்புறம் தேர்ட் ஐ கேன் இதெல்லாம் ஃபுல்லா டைப் பண்ணுமாமா நான் சும்மா இந்த ஒரு வார்த்தையை மட்டும் டைப் பண்ணிட்டு அடுத்ததுக்கு போயிடுறேன் அடுத்தது டேஷ் அப்புறம் 5th ஒன் வந்து he wants ஏன்னா இத ஃபுல்லாத்தையும் அடிச்சு கஷ்டப்பட வேணாம் நீங்க டைப் பண்ணுங்க லாஸ்டா முடிக்கும் போது ஆறுன்னு வருது இல்ல எனக்கு வேணாம் இதை 2 விதமா ரிமூவ் பண்ணலாம் ஒண்ணு இந்த இடத்துல எந்த வார்த்தையும் டைப் பண்ணாம என்டர் தட்டினோம்னா தானா மறந்துடும் அவ்வளவுதான் புரியுதா உங்களுக்கு நம்ம ஏதாவது வார்த்தையை டைப் பண்ணாதான் அது நம்ம இந்த லிஸ்ட்டை கண்டினியூ பண்ணதான் நினைச்சுப்போம் வெறுமை என்டர் தட்டினாலே அது போயிடும் டன் ஓகேவா இன்னொன்னு வேணாம் ஏன்னா இதுவே ஈஸி அதனால இப்படியே முடிச்சிருங்க சரி இதுக்கு அடுத்தது கிராமர் கொடுத்துட்டு ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் ரிவிஷன் இங்க பாரு பிள்ளைங்களா இந்த கிராமர்ன்றது பெருசா இருக்கு தெரியுதா உங்களுக்கு இந்த பெருசு எப்படி கொண்டு பாருதுன்னா ஹெட்டிங் 1 கொடுங்க கிராமர் அப்புறம் இல்ல ஒரே ஒண்ணு கிராமர்ன்றது மட்டும்தான் ஹெட்டிங் இருக்கு ஹெட்டிங் 2 தான் எல்லாமே இது வரைக்கும் ஒரு எல்லாமே ஹெட்டிங் 2 தான் இப்பதான் முதல்ல நம்ம ஹெட்டிங் 1 பயன்படுத்துறோம் இப்ப நான் ஹெட்டிங் 2 திரும்ப கொடுத்துட்டு இதுல என்ன செய்யணும் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்
ரிவிஷன். இந்த பிரிண்ட்ல அவ்வளவா எனக்கு கண்ணு தெரியல. ரிவிஷன் ஏமா இதுல அது அது போட்டதும் நான் தான். அதனால சரி, அதுக்கு அடுத்தது look at these sentences. Look at these sentences. Statements. Colon. அதுக்கப்புறம் statements. Statements. Colon minus. கவனிப்பிள்ளைங்களா? இதுக்கப்புறமா கவனிங்க, இங்க ரெண்டு விதமா வந்திருக்கு பாருங்க. இப்படி லெஃப்ட் சைடுல ஒண்ணு, ரைட் சைடுல ஒண்ணு இருக்குது பாரு. டைரக்ட் ஸ்பீச், இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் ரெண்டு இருக்குதா? இது லெஃப்ட் சைடுல வருது, ரைட் சைடுல வேற வருது. தெரியுதா உங்களுக்கு? இப்ப இது நான் இப்படியே கொண்டு வரணும். ஆனா ஆனா எனக்கு இதே மாதிரி லே அவுட் கேப் எல்லாம் வரணும். அதுக்கு என்ன வழி இருக்கு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு டேபிள் போடுங்க. சரியா? அந்த டேபிள்ல ரெண்டே ரெண்டு காலம் இருக்கிற மாதிரி இன்சர்ட் டேபிள் 2 காலம் 2 ரோஸ் இப்போதைக்கு இருக்கட்டும். அப்புறம் வேணும்னா எக்ஸ்ட்ராவா ரோ நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இதுல டைரக்ட் ஸ்பீச், இத சின்னதாக்கிடுங்க. ரெண்டு சென்டென்ஸ் இருக்குதாமா இதுல. வாட் கேன் ஐ டூ ஃபார் யூ? நான் என்ன பண்றேன், வாட் கேன் ஐ, நான் இதை ஃபுல்லா அடிக்கல, வாட் கேன் ஐ மட்டும் போடுறேன். அடுத்ததுல என்ன இருக்கு பாருங்க, ஐ ஹேவ். நான் இப்ப இதோட நிறுத்திக்கிறேன். சரியா? இப்போ கீழே வந்துட்டேன். கீழே வந்துட்டு இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் பிராக்கெட்டுக்குள்ளால இன்டைரக்ட் ஸ்பீச். சரியா? இதுல வந்து இதுல ரெண்டு சென்டென்ஸ் இருக்குது. என்ன சொல்றாரு? the headmaster. இதுல நீ சொன்ன மாதிரி இது கரெக்டா தான் மாதிரி இருக்கு. headmaster அதோட நான் நிறுத்திக்கிறேன். நீங்க மத்ததெல்லாம் அடிச்சுக்கோங்க. headmaster. அடுத்தது the boy dash. ஹெட்மாஸ்டருக்கு ஹெச் கேபிட்டல் போட்டாங்க. சொல்லு, ஸ்கூல் சம்பந்தப்பட்ட ஆளுங்க இல்ல, ஜி உழுந்துட்டா பரவாயில்ல. the boy. சரி பிள்ளைங்களா, இங்க பாருங்க. சரிப்பா, ஓகே. நீங்க முடிக்கும் போது இதே மாதிரி பாதி பேஜ்ல கூட முடிய வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போ எப்படி பேஜ் இதுலயும் பார்டர் மறைக்கும். இதுல போயிட்டு இந்த பிளஸ் கிளிக் பண்ணிட்டேன், செலக்ட் ஆல் வந்துருது. பார்டர்ஸ்க்கு போறேன், நோ பார்டர் கொடுத்தா போதும், மறைஞ்சிட்டு. இப்போ எனக்கு என்ன வேணும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த பேஜ் ஃபுல்லா ஃபில்அப் ஆகும். நான் அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் அழுத்தின்னு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் இருக்கு பாரு, அதுல க்ளோசிங் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் அழுத்தி. நான் என்ன சொல்றேன்னு தெரியுதா உங்களுக்கு? க்ளோசிங் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் தெரியுதா? அது பார். அதே ஓபனிங் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் அழுத்தினா சின்னதாகும். ஸ்கொயர் பிராக்கெட் வந்து என்டருக்கு மேல இருக்கு. கண்ட்ரோல் அழுத்தின்னு இது பார், சின்னதாகணும் பெருசாக்க முடியும், ரெண்டுமே பண்ண முடியும். சரியா? இங்க பாருங்க, கொஞ்சம் இப்ப வெளியில ஓடிடுது. இப்ப நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்த ஸ்பேஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணா வந்துடும். இங்க பாருங்க, இங்க ஏதாச்சும் ஸ்பேஸ், இங்க ரெண்டு வரி எக்ஸ்ட்ரா இருக்குதா? இது நம்ம கொஞ்சம் ஒரு வரியா மாத்தி இப்ப நம்மளால ஒரு பேஜுக்குள்ளால கொண்டு வர முடியும். கொண்டு வந்துருதா? இது நீங்க கொண்டு வந்த அப்புறமா இங்க பாருங்க, இது வேணும்னா பார்டர் எப்படி பெருசா மறைஞ்சிருந்தாலும் இந்த இடத்துல கர்சர் போகும்போது தெரியும் நமக்கு அந்த ஸ்பிளிட்டர் வருது. பெருசாக்கன்னா ஆக்கிக்கலாம். சரியா? இப்ப பேஜ் வந்து ரெடி ஆயிடுது. நான் சின்னதாக்கி காட்டுறேன். இங்க பாருங்க, இதுதான் நம்ம பேஜோட லே அவுட். சரியா? நான் இப்ப இது நார்மல் டெக்ஸ்டா மாத்தி காட்டுறேன் பிள்ளைங்களா, ஒரு நிமிஷம் பாருங்க. இதுக்கு பேஜ் நம்பர் 6. எஸ், அது மட்டும் கொடுத்துட்டு நிறுத்திடுவோமா? இங்க பாருங்க, நம்ம கொடுத்த லே அவுட் வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே வரும். அதாவது உங்களோட அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். சரியா? இது பிளாக் மோட்ல இருந்ததுனால இது வரைக்கும் அந்த அளவுக்கு எல்லாமே ஒரு மாதிரி கலர்ல வரும். சரியா? இப்ப நான் என்ன செய்யணும், இன்சர்ட்டுக்கு போங்க. இன்சர்ட் ஏமா
இது தெரிய வேணாம், முடிஞ்சிடுது கதை. அதனாலதான் நான் இப்ப மாத்துறேன். புரியுதா? ஏன்னா இதுல நீங்க கலர்லாம் வேற வேற வரும்ல, அதையாவது தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் நீங்க பிளாக் கலர்ல அந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல வந்த மாதிரியே பார்க்க கூடாது இல்ல, அதனால சொல்லியிருக்கேன். ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சா போதும், இது நம்ம கவலைப்பட வேணாம். இன்சர்ட்டுக்கு போங்க, பேஜ் நம்பருக்கு போங்க, ஃபார்மேட் பேஜ் நம்பருக்கு போங்க, ஃபார்மேட் பேஜ் நம்பர், அதுல ஸ்டார்டட், அதுல 6 கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுங்க. கொடுத்துட்டு திரும்ப இன்சர்ட் பேஜ் நம்பர்ஸ், பாட்டம் ஆஃப் பேஜ், சென்டர் கொடுத்தா 6ன்னு சொல்லி நம்பர் வந்துட்டு கீழே. அவ்வளவுதான். இதை கொடுத்துட்டு நம்ம வெளியில டபுள் கிளிக் பண்ணா வெளியில வந்துடும். அவ்வளவுதான், பேஜ் வந்து செட் ஆயிடுச்சு. நீங்க பிடிஎஃப் ஆக்கி பிரிண்ட் எடுத்துட வேண்டியது. செய்ய முடியுமா? இல்ல 2 டேபிள் நமக்கு நடுவில் வருது, அந்த 2 டேபிளுக்கும் பார்டர் மறைக்கணும், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பார்டரோட கொண்டு வந்தா 5 மார்க் குறைச்சிடுங்க. சரியா? ஒரு பார்டருக்கு 5 மார்க், 2த்துக்கும் குறைக்கலன்னா 10 மார்க், 2த்துக்கும் பார்டர் மறைக்கலன்னா 10 மார்க் குறைஞ்சிடும். ஓகேப்பா? டன். With this we close our class. போயிட்டு நீங்க என்ன பண்றீங்க? நமக்கு 2 மணிக்கு வேற அவங்க வர சொல்றாங்க. கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவுக்கு. ஆமா, நம்ம இப்ப காலையில முடிக்கிற